بات کہی؟ اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے بن حریث، اپنا خود پہن لو۔ مسلم اور اس کے ساتھیوں نے دارالحکومت کا عزم کیا ہے۔ ان کے بڑے بن ثمامہ سعیدی اور بن جادہ جدلی ہیں۔ دروازہ بند کر لو، بند کرو جلدی، دروازہ بند کرو۔ یہ مخلوق کس جہنم سے بھاگ کر آئی ہے؟ ڈرو مت، ڈرو مت۔ تم ڈر گئے تو کوفے کی ابن الوقت جماعت کا کیا کہنا ہے وہ بھی ڈر جائیں گے، چوہوں کی طرح ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ تم خوف و قدر کے لڑاکو شخص ہو۔ تم خود ہی تو مسلم کو جنگ پر اکسانا چاہتے تھے، روز دعائیں کرتے تھے کہ مسلم تلوار کھینچ کر میدان میں اتر آئے، تو وہ آ گیا۔ میں چاہ رہا تھا معقل، مگر اتنی جلدی نہیں۔ عمر سعد نے اب تک اپنے 10,000 افراد والے لشکر کو تیار نہیں کیا۔ عمر سعد کے 10,000 افراد والے لشکر پر امید لگانے کے بجائے اپنے نہ دیکھنے والے بے شمار ہیلوں پر تکیہ کرو۔ تم ہار کیوں مان گئے؟ ڈر عقل کی دشمن ہے، ڈرو کہ تو عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ سنو معقل سنو، ان کی آواز صاف واضح ہے کہ ان کی تعداد بہت ہے۔ یہ نعرے کم سے کم 2-3 ہزار افراد کے ہیں۔ 2-3 ہزار افراد ان 12,000 شامی افراد کے مقابلے میں جو کوفے آ رہے ہیں 4 پر 1 ہوتے ہیں۔ تم شام کے لشکر پر یقین کر چکے ہو؟ نہیں، میں تمہاری تدبیر پر یقین کر چکا ہوں۔ کیا میں قاضی شریح کو بلوا لوں؟ نہیں معقل، نہیں۔ یہ مہندی صرف مزاجیوں کے ہنگامے میں رنگ لا سکتی تھی۔ اس جیسے چال ایک جانی پہچانی تدبیر ہے۔ ہمیں سامری کے بچڑے کا دامن تھامنا ہوگا معقل۔ سونا سونا معقل، کہہ دو خزانے میں جتنا بھی سونا حاصل کیا جائے۔ میں سونے کے موضع پر ایمان رکھتا ہوں۔ مسلم نے واقعاً قیام کیا ہے، میں سونے سے قیام کروں گا۔ اے کوفہ والوں، آپ لوگوں نے عدل و انصاف برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے ان لوگوں پر تیغ کھینچی ہے جنہوں نے وحی کی باتوں کو کم وزن قرار دیا، جھوٹ کو اپنا کر دولت جمائی، کفر پھیلایا اور ستم گر بن گئے۔ ان لوگوں نے قدرت اور حکومت کو حاصل کیا، لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عیش و عشرت کے لیے۔ انہوں نے افتراء اور جھوٹ کی پرواہ نہ کی اور غیبت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ نماز روزے کو ریاکاری کے لیے انجام دیا اور حج کو غربت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سنت سید المرسلین کو پیٹ دکھا دی اور سنت جاہلی کی طرف رخ کر کے گناہگار ہو گئے۔ گناہ بے ایمانی کی ایک اولاد ہے، گناہ خدا کو نہ ماننے کا ایک تلخ پھل ہے، گناہ یوم الجزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ گناہگار شخص موت کو فنا سمجھتا ہے، بقا نہیں۔ موت حق ہے، میزان حق ہے، عدل و انصاف حق ہے۔ اے لوگو، آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے احیاء کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ یہ گواہی میرے چچا زاد بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈریے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما برداروں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جبار و قہار ہے۔ اے مردم کوفہ، ہم نے آج
اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے، اور کرسی نشین کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے، کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں میں کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا، اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مد مقابل کھڑا ہونا سوائے ذلت و رسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ خدایا، تو ہی اس پتھر کے حکمت سے واقف ہے۔ تو نے اس پتھر کو عزت و منزلت بخشی اور ایک گراں قدر گوہر بنایا ہے، اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر تجھے تیری اس نشانی میں چھپے معجزے کی قسم دیتا ہوں کہ اسے شر کے دفع کرنے کا سبب بنا دے، اور اس کی چمک کو اپنے جاہل بندوں کی بینائی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ آئیے نوش کیجیے، میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو سونے میں تول دوں گا، بشرطے کہ خطا کاروں کو مسلم کے ارد گرد سے منتشر کر دو۔ جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو، اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت دو، اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوارے کاٹ کر شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ دھمکاؤ۔ اے ابن شستم اور تم ابن شعب، اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتیں بیویاں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں۔ اور شمر، تم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں امیر۔ تم بھی محل کے خفیہ دروازے سے باہر جاؤ اور اپنی قوم کے مردوں کو ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے درمیان بھیجو، تاکہ وہ شیعت کے خلاف باتیں کریں اور تفرقہ بازی کا پتھراؤ کریں۔ اور تم یہ بھی کر سکتے ہو سلیمان سرد خزائی کے مریدوں کے روپ میں اسے اس جیسے وہ لوگ جو اس قیام میں شامل نہیں ہیں ان میں ان کے خلاف مزید پھوٹ ڈال دو۔ جی امیر۔ اور تم بن حریث، جی امیر، اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو۔ خاص طور پر قوم مراد اور ربیع اور حمدان پر رحم مت کرنا، یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ علی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ادھر آپ لوگ، ادھر ہنگامہ آرائی کرنے والے، اور یہ رہا سونا۔ بسم اللہ۔ اے کوفہ کے لوگوں، شام کا لشکر ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آ رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں۔ اے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، خلیفہ نے کوفے پر قہر نازل کیا ہے۔
کمانی ابرو والیوں تیری زلفیں کتنی حسین ہیں، اے حسین ہونٹوں والیوں، اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں، اے گلستان ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں، خدا نے جب عورت بنائی مبہوت ہو گیا خلقت میں، آخر حیف نہیں ہے، دیکھو نا کتنی غلط بات ہے اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں۔ غور سے سنو، اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شوہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں۔ اے لو شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو۔ یہ عورتیں کیا رسی توڑوا کے بھاگی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بھائی؟ میں بھی تمہاری طرح حیران ہوں۔ کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں۔ ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا، جو بھی ہو یہ چال ابن مرجانہ کی ہوگی۔ اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں اے ابن اسجا، ان عورت نما مردوں سے وہ خوب واقف تھا، حیف کہ اس کی تدبیر پر کسی نے کان نہیں دھرے۔ ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں۔ شام کا لشکر ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، اس کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں نے خود ان کے قاصد کو دیکھا ہے، وہ ہم پر مجریک سے آگ والے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں۔ آؤ 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 کسی پرامن جگہ پر چلے آؤ۔ مجھ بیوہ ماں نے تجھ یتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے۔ خدا سلامت رکھے، میں نہیں چاہتی تمہارا داغ مجھے سہنا پڑے۔ ماں، اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا، یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی۔ اب بھی سناتی ہوں۔ تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو، یہی حاکم شام ٹھیک ہے۔ شکور، تمہاری تلوار کے وزن جتنا سونا ملے گا۔ ہائے خدایا، اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نکلے گا اور ٹھیک ٹھاک سونا ملے گا۔ میں سونے کا ہار پہنوں گی۔ آہستہ بولو حبیبہ، آہستہ، لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب محل پر حملہ کرو گے تو گردن بند میرے لیے مال غنیمت کے طور پہ لاؤ گے۔ کل رات کو ہی وعدہ کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ ہاں وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک محل پر حملہ نہیں کیا ہے۔ آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لڑو بغیر لڑائی جھگڑے کے؟ تمہاری تلوار دے دیں گے اور بدلے میں سونا لے لیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں پر راستہ بند کیا ہوا ہے؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر۔ میری بہن، کس قبرستان میں جانا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ میدان جنگ عورتوں کی جگہ نہیں ہے۔ کیسی شرمناک حرکت ہے۔ اپنے گھروں کو جائیے اور فتنہ مت کیجیے۔ کون سا گھر شیخ؟ جس کے کفیل کو قربانی کے میدان لے گئے وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔ آپ لوگوں کو تخت و تاج کی ہوا سے کیا ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہوگی؟ ارے 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 ارے، یہ کیسے الزام لگا رہی ہو عورت؟ کچھ خدا کا خوف کرو، فحش کلامی مت کرو۔ جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ اور مردوں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ اے لوگوں، کوئی صاف ذرا عورت کی فریاد کو سن لے، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے۔ ان کافروں نے ہمارے لیے راستے بند کر دیے ہیں۔ خدا کی خدائی کی قسم ہے، اگر راستہ نہیں کھولا تو عبایا اتار دوں گی، بال کھولوں گی، سینہ چاک کر دوں گی، اپنے کپڑے پھاڑ لوں گی تاکہ تم جیسے بے دین اور کافر کو رسوا کروں۔ ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ شرم کرو عورت، واپس آؤ۔ کس بات سے شرماؤں بغیر؟ تو میں نے کون سی برائی کی ہے؟ تم شرم کرو کہ عورتوں پر تلواریں لیے کھڑے ہو۔ ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگاؤ۔ ہٹ جاؤ بھائیو، تم لوگ مرد ہو، ان عورتوں کے مد مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے تم لوگ۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی نامرد ڈھونڈنا ہوگا۔
जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ, मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर और गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीने खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीने खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीने खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर की जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है। जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं। आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने भाइयों। बेहतर है किसी छत के नीचे नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रहमान या रहीम। क़िबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुख करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो। क़िबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है तो फिर क़िबला उस रुख पर ही होगा ना। या अमीर, मैदान में परिंदा भी पर नहीं मार रहा, सब चले गए। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के। ये एक मसलिहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, क़िबला किस तरफ है? क़िबला क़िबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिमत पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिमत पर तो मशरिक पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊं आप पर, जहां तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। बहुत अच्छे। अगर हंगामाराई करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ, ये अच्छा नहीं। जिस जिस को वुजू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि क़िबला किस तरफ है। आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए,
अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। قد قامت الصلاة। नियत कीजिए 3 रकत मगरिब की नमाज बजा लाता हूँ हाजिर पे जिमा अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की इक्तिदा में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इंसान नुमा हैवान मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए। खुदा करे आपको आबे कौसर नसीब हो अम्मा।
शुक्रिया मेरे बच्चे। तो अब जब कि तुम सैराब हो गए हो तो उठो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। मैं कूफे में गरीबुल वतन हूँ अम्मा, मेरा कोई घर और ठिकाना नहीं है। कूफा अजनबियों का कातिल है बेटा। इस 1000 चेहरे वाले शहर क्यों आए? हम कूफियों के बुलावे के मेहमान थे। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिम इब्ने अकील। मेरे सर पे खाक। तुम मुस्लिम सफीर फर्जंद रसूल हो? क्या मुझे सिर्फ आज की रात अपने घर में पनाह दे सकती हैं? सिर्फ अपने बेटे बिलाल से खौफजदा हूँ, जो कि एक नाअहल लड़का है और नीच किस्म के लोगों के साथ मैखारी करता है। रात से लेकर फजर के अज़ान तक मैखारी और अय्याशी में मसरूफ रहता है। फजर के करीब घर आता है मस्त व मदहोश हालत में। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ना समझ सके। कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी ले, कुछ ऐशो नौश कर ले। मैंने कबूल नहीं किया। बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है माँ, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर जलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानी आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे। आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो? घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाई तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
लानत है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मर्द का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूं। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं,
मुझे माफ करो तो। ए पिसरे साद, मुजायका मत करो, ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फारा अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्न अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीर पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना। जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी। कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरअन नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुका पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सूए ज़न की वजह से। खुदा की कसम, तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा।
तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। बिदअत ले आया है, बिदअत। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों खुलफा से मंसूब करते हो। तो खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो।